सत श्री अकाल जी। एनवी न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ BF ਵੱਲੋਂ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕਮ DIG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਪਕੇਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 103 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧੇ ਤਾਂ BSF ਚਲੋ एरिया दे सर्म मुहिम चलाया गया, जिससे पता लगा जा रहा है कि पाकिस्तान घुसपैठिया पाकिस्तान वाले इस सीमा च कोई नशीले पदार्थ हथियार आदि समानता लेके नहीं आ रहे सन। पिछले कुछ दिनों तो असम रिजोर्ट च मामला बहुत गरमाया हुआ है। इस दे नाल ही देश च पैगासस मामले च विरोधियों द्वारा लगातार सदन च बहस की मांग की जा रही है। इस सब के बारे बोलते हुए कांग्रेसी नेता मुनीश तिवारी ने कहा कि सरकार नूं सदन चलानी चाहिए है, जेकर सदन नहीं चल रही तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। इस दे नाल ही उन्हें कहा कि सरकार ने हर संस्था नाल खिलवाड़ किया है, जिसके अंजाम भारत के लोकतंत्र लई खतरनाक साबित होंगे। एनडीए भाजपा की सरकार कुठाराघात उसको संघीय ढांचे के ऊपर हथौड़ा लेके वार करती रही है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है असम और मिज़ोरम के बीच, ये उसका सीधा नतीजा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह उससे कुछ दिन पहले ही उत्तर पूर्व में गए थे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों की और बाकी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उनके उत्तर पूर्व जाने के बाद ऐसी घटना हो तो इसका तो सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार के बहुत ही अड़ियल रवैये की वजह से संसद नहीं चल रही, नहीं तो इतना गंभीर वाक्य कि 2 की पुलिस में आमने सामने फायरिंग हो और उसमें लोग मारे जाएं, ये संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की निशानी है। और मैं ये उम्मीद करता था कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर पेगासस के ऊपर बहस करवाती और ख़ासकर राज्यसभा में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें इस बात पे गंभीरता से चर्चा होती कि अगर संघ के 2 गणराज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो ये कोई अच्छी निशानी नहीं है और इसकी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। देखिए, अगर पेगासस कोई मुद्दा ना हो तो उच्चतम न्यायालय क्या उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता। कल जब कपिल सिब्बल साहब ने उच्चतम न्यायालय में एन राम जैसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एडिटर की याचिका को मेंशन किया था तो कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगले हफ्ते वो इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। मामला बहुत गंभीर है। देखिए, राइट टू प्रिवेसी को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 9-0 की मेजॉरिटी से एक मूलभूत अधिकार, एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार करार दिया है। और जिस तरह इस सरकार ने उसके ऊपर कुठाराघात किया है, NSO कहती है कि हम सिर्फ सरकार को पेगासस बेचते हैं। उसके बाद यह खुलासा होता है कि संघ के मंत्रियों की, विपक्ष के नेताओं की, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की, बाकी व्यक्तियों की जासूसी हो रही है। तो क्या इसके ऊपर सरकार की जवाबदारी बनती कि नहीं, कि सरकार खड़ी होके ये कह सकती है कि भाई ये तो कोई मामला ही नहीं बनता, तो फिर तो संसद बंद कर देनी चाहिए।
फिर तो सारे जो न्यायपालिका उसको बंद कर देनी चाहिए। नहीं है जो आईटी कमेटी में हुआ, जो स्थायी समिति है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की, कि 3 सेक्रेटरी भारत सरकार के बगैर चेयरमैन की अनुमति लिए मीटिंग में गैर हाजिर रहे। ये सीधा सीधा संसद की अवमानना का मामला बनता है। और मैं माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि संस्था की गरिमा को, संस्था की मर्यादा को संज्ञान में लेते हुए जब ऐसा सीधा सीधा प्रहार संसद की डिग्निटी पे होता है तो उनको इस चीज को बहुत ही बारीकी से अपने संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन अफसरों को नोटिस जाना चाहिए, उनका जवाब तलब करना चाहिए और दे शुड बी मेड टू आंसर एट द बार ऑफ द हाउस। संसद सरकार की जवाबदारी को काबिज करने के लिए बनी है। संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब है कि सरकार के ऊपर ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो लोगों द्वारा चुनी गई हो और वो सरकार के कामकाज का निरीक्षण करे, उसके ऊपर अंकुश लगाए और उनकी जवाबदारी मांगे। तो अगर सरकार जवाबदारी से भागना चाहती है, अगर सरकार जो उनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका जवाब नहीं देना चाह रही, तो किसकी जिम्मेवारी बनती है संसद ना चलाने की? विपक्ष की कि सरकार की? सीधी सीधी सरकार की जवाबदारी बनती है। इन्होंने हर संस्था के साथ खिलवाड़ किया है पिछले 7 साल में और ये जो खिलवाड़ संसद के साथ हो रहा है भारत के लोकतंत्र के लिए। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर देख लें कि जिस तरह से बैठकें हो रही हैं साझा विपक्ष की, बल्कि ऐसे भी दल जो आमतौर पर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते थे, अब उनके अंदर भी थोड़ी बहुत एक चर्निंग शुरू हुई है। जाहिर तौर पर ममता जी कई लोगों से मिली और अलग अलग मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि सबसे जो देश में एक बदहाली की स्थिति है उसमें विपक्ष के सामने एजेंडा तो लोगों ने तय कर दिया, अब उस एजेंडे पे काम करना है। देखिए, 2 चीजें हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए क्योंकि ये बातें हमने सदन में भी रखी हैं कि जो हमारे जवान हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जान की कीमत पर सरहद के एक एक मिट्टी के कण की रक्षा करते हैं, लेकिन वो तेवर और वो जज्बा मैं उन कॉरिडोर्स में नहीं देखता हूं जहां से डिप्लोमेसी तय होती है। वहां डिप्लोमेटिक जो कॉरिडोर्स हैं वो ट्रायल बैलून वाली अवस्थिति से, उस मेंटल स्टेट से नहीं निकल पा रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और ये मुझे चिंतित करती है कि हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में हमने ऐसी चीजों की परिकल्पना नहीं की है। मैं तमाम उन लोगों से जो नए भारत का सृजन कर रहे थे उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या इस नए भारत की नींव आप रख रहे थे? इसकी परिकल्पना कर रहे थे? पहले देखा ईडी बनाम ईडी, सीबीआई बनाम सीबीआई, और अब ये क्या देख रहे हैं? ऐसा कभी हुआ? जो एडवाइजरी जारी हो रही है एक राज्य दूसरे राज्य के लिए, वो लगता है जो एक देश और दूसरे देश के बीच में जो एडवाइजरी होती थी उस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है। मैं समझता हूं ये सबके मिल बैठ करके, क्योंकि आसाम मिजोरम दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अगर वहां ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री पर दूसरा राज्य एफआईआर करे, एक राज्य के असम के लोग मिजोरम के अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं पर अगर एफआईआर कर रहे हैं ना, तो ये एफआईआर भारत की सोच पे है, भारत की संकल्पना पे है, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। कृपया पुराना वाला भारत लौटा दीजिए हमें ये आपका ये नया वाला नहीं चाहिए। देखिए, चिंता का विषय तो होता है, जब कभी केसेस बढ़ते हैं तो हम सब ने भुगता है। 1.25 महीने 10 अप्रैल से लेके 20 मई तकरीबन 22 मई पूरे देश ने एक दुख स्वप्न की तरह अभी भी आता है। तो मैं समझता हूं कि केरल को फौरी तौर पर तमाम वो व्यवस्थाएं पुख्ता करते हुए जो भी मैं समझता हूं एहतियात लेने चाहिए वो लेने चाहिए, कोई ढिलाई नहीं। वैक्सीनेशन को टोन अप करना होगा और उसमें केंद्र को मैं समझता हूं हर तरह का सहयोग हर स्तर पर करना चाहिए।
देखिए, मैं समझता हूं कि सदन को नए कानून की जरूरत, माननीय चेयरमैन साहब की चिंता से मैं अवगत हूं, इत्तेफाक भी रखता हूं। लेकिन हमारा ये सिर्फ कहना है कि सदन के बारे में जब भाजपा विपक्ष में थी तो अक्सर वो कहा करते थे कि सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। इट्स इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी टू कंडक्ट द हाउस, टू मेक इट स्मूथ। आपने क्या किया है? माई वे और हाईवे। सिर्फ पेगासस नहीं है, पेगासस को सिर्फ एक स्टेटमेंट की चीज नहीं बनाई जा सकती ना, द स्केल एंड एक्सटेंट ऑफ, अगर हम देखें हैकिंग, स्नूपिंग, तो ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बीजेपी के साथियों के लिए भी, क्योंकि उनके भी नाम है, संघ के लोगों के लिए भी, जजेस के नाम है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तक के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है, जर्नलिस्ट के नाम है। चर्चा हो जाए। अगर सरकार कहती है कि नॉन इश्यू है, आप जीत जाएंगे ना चर्चा के बाद, आपकी बात रह जाएगी, चर्चा क्यों ना हो। दूसरी बात, फॉर्म लॉज पे कहते हैं हम चर्चा करेंगे, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। ये कहीं से तर्क संगत है, इतिहास संगत है। अगर मॉनसून सत्र में कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है तो कितनों ये मीडिया मैनेज कर लें, हेडलाइन मैनेज कर लें, इतिहास में यह दर्ज होगा कि ये सरकार अपने अहंकार और गुरूर में पार्लियामेंट को बुलडोज कर रही जनता की आवाज को। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं, आपके पास 303 का आंकड़ा लोकसभा में है, राज्यसभा में आप थोड़ा अलग अलग ग्रुप को साम दाम दंड भेद से साध लेते हैं, लेकिन संसद क्या एक बेजान इमारत तो है नहीं। अगर जनता के सरोकार के मुद्दे, अपने फॉर्म बिल्स कैसे पास कराए थे, क्या वो पार्लियामेंट्री परंपराओं के अनुरूप था? सीधी सी बात है कि संसद के अंदर अब बहस करिए ना। और मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कोट करता हूं कि लेजिस्लेशन और डेलिबरेशन दो महत्वपूर्ण चीज है। आप कैसे बिल पास करवा रहे हैं? एक व्यक्ति नहीं बोलता है, मंत्री पेश करते हैं और मंत्री, तो पेश और पास के बीच में कुछ भी नहीं। ये भी तो देखा जाएगा ना, याद रख। पंजाब ਦੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ 64ਵੇਂ ਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ क्वालीफाइंग मुकाबले डिस्कस करके थ्रो 64 मीटर दूरी तक डिस्कस थ्रू सुट के फाइनल क्वालीफाई किया। 64 मीटर सुट के ओलंपियन में दूजे स्थान उत्ते कमलप्रीत कौर नूं 2 अगस्त नूं फाइनल मुकाबला खेडेगी। कमलप्रीत कौर के घर के पिंड में खुशी का माहौल बनया हुआ है। कमलप्रीत कौर ने बादल परिवार ने भी फोन उत्ते बधाई दी है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी वीडियो कॉल करके कमलप्रीत कौर नूं बधाई दी है। उन्होंने मनोबल वधाया। जी बेटी जित के ये सानू बहुत खुशी है जी, सानू बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे भैन भरावां ने सानू ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਥਰੋ ਲਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ 22 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਗਏ, ਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਈਸੜੂ ਗਏ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ? ਹੁਣ 18 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ 18 ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 255 ਬੱਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 75-25, ਤੇ ਉਹ 75-25 ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਰਾਕਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਕਟ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਤੋਂ ਘੱਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਲਕਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸ ਮਾਰਵਲਸ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ ਵਿਦ 100% ਮਾਰਕਸ, 500 ਚੋਂ 500 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਵੇਜ਼ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ 10+2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਵਲਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਕੇ 500 ਆਊਟ ਆਫ 500 ਮਾਰਕਸ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਲਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਔਰ ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਵੀ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਔਰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕਸ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਫ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਵਜੋਤ ਮਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ 3 ਆਰੋਪੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਵੈਪਨਸ 10 ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 9mm ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹ .32 ਬੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੌਂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ 2 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਐਨਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।